کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی، اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شری کانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا اور ایسی سنائپر رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپرز رائفلوں کی ہو بہو نقل تھیں۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر ہو سکتا تھا، پینٹ رائفل سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب کیا گیا تھا۔ اس طرح سارے سنائپرز کو اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر کسی دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہو جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والے کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دنوں کے بعد بھی 1 سے زیادہ جوڑیاں بچ جاتی تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشن کے آغاز سے 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت سردار لی زونا کے پاس تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ میں نے کہا، جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں اور علم الغیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی، زی تم بھی نہ۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانی سے دیکھا، یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی بیٹھتا اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے میں پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ میں نے کہا، یہ تو موبائل فون ہے۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، اچھا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں مگر میرے کس کام کا؟ بولی، پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اس لیے وہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ بولی، کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ بولی، تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ میں نے کہا، تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ بطور رشوت کی ہے؟ بولی، تمہیں پتا ہے نا سب کے پاس نقشہ اور GPS موجود ہوگا۔ ہاں تو؟ بولی، بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی، بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو کہ ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ وہ بولی، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ بولی، کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اس گھڑی کے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا، نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہ آ رہی تھی، اس کی تجویز بھی ہر سکم اور کجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو اس کے لیے کر ہی سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم کسی اور کے ہاتھوں بھی تو نشانہ بن سکتی ہو۔ اس نے منطقی انداز میں کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے، اور اس لحاظ سے تمام سنائپرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور دور رہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا بانس نہیں ہے؟ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا اور وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر مزید مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جانے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے۔ تمام لوگ جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنے پیک اور ہتھیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ ہمارے انسٹرکٹر کینیپر ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی، کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اپنا سامان اپنی جگہ چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ایک بڑے ہال کی جانب اشارہ کیا، سارے اس ہال میں چلے جائیں۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ سینما کے جیسا ہال تھا، تمام فرش میں گڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا، ہم تمہیں جنگل میں داخل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جنگل کی اندرونی تفصیلات بذریعہ فلم دکھا دیں۔ گو نقشے اور GPS وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں،
किसी भी इलाके में कार्रवाई करने से पहले स्नाइपर उस इलाके की रेकी करता है और हम तुम्हें रेकी का मौका फराहम नहीं कर सकते, इसलिए जंगल के मुतालिक ये तफसीली फिल्म दिखाकर रेकी न करने से होने वाली कमी को पूरा कर रहे हैं। घंटे भर की फिल्म में उस जंगल के मुतालिक तमाम तफसीलात मौजूद थीं। फिल्म दिखाने के बाद कैप्टन टोनी ग्रिफिन ने हमें कुछ अहम बातों से आगाह किया और बताया कि जंगल में दाखिल होने के बाद हमारे पास फकत 1 घंटे का वक्त होगा। उसके बाद तमाम जोड़ियों को इजाजत होगी कि वो एक दूसरे पर अपना निशाना आजमा सकें। अपनी आंखों की हिफाजत के लिए हमें शफाफ आईनों वाले खुसूसी चश्मे दिए गए थे ताकि पेंट एमुनिशन बराह रास्त आंख पर लगकर कोई नुकसान न पहुंचा सके। अपने सामान की तरफ वापस जाते हुए एक छोटी सी बदमज़गी ये पैदा हो गई कि सरदार लीजोना से कोई बात कहने के लिए उसके करीब लम्हा भर के लिए रुका और वहां से गुजरने वाले श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कह दिया कि वो सबसे पहले सरदार की इस नन्ही बुलबुल को निशाना बनाएंगे। जवाबन सरदार ने भी उसे ठीक ठाक जवाब दिया। बात शायद बढ़ जाती मगर जेनिफर ने आकर मामला संभाल लिया और दोनों अपने सामान की तरफ बढ़ गए। सरदार ने अपना पैक उठाते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, अगर जेनिफर ना आ जाती तो इस बनिए को तो मैंने जंगल में घुसने से पहले ही फारिग कर देना था। मैंने कहा, खान साहब, फायदा तभी होगा जब जंगल के अंदर उसे निशाना बनाओगे। बोला, मुझे ही टोकते रहना, इन बनियों को सबक सिखाने की ना सोचना। मैंने कहा, इन्हें सबक सिखा तो दिया है। भूल गए लियोपोल्ड टेलीस्कोप की साइड के फायर में कितने शर्मसार और बेइज्जत हो गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, उस बात को कई हफ्ते गुजर गए हैं। मैंने कहा, हफ्ते नहीं बेशक साल गुजर जाएं, मगर ये वो जिल्लत फरामोश नहीं कर सकते। वो बोला, अच्छा ठीक है बुकरात साहब, अब चलो, ये न हो अगले हमारी शुरुआत का यहीं इख्तिताम कर दें। मैंने कहा, बहुत बातें करनी आ गई हैं, यकीनन ये लीजोना की मोहब्बत का असर है। वो बोला, हाँ, लीजोना के जिक्र से याद आया, वो कह रही थी ज़ीशान भाई को कह देना कि कम से कम पहले दिन अगर वो हमारे निशाने की जद में आ जाएं तो उन्हें कुछ न कहें। मैंने कहा, हम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, हम खुद लोगों से छुपते फिर रहे होंगे। बोला, यार मैं कुछ नहीं जानता, अगर लीजोना आज नजर आ गई तो मैं तुम्हें गोली चलाने नहीं दूंगा। सरदार हतमी लहजे में बोला, अच्छा अब फालतू की बातों को छोड़ो, पहले मरहले में छुपने की कोशिश करना होगी। बातें बिल्कुल खत्म, इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लो, ये देखो दुश्मन कहाँ कहाँ छुप सकता है। ओके बॉस, सरदार ने मज़ाहिया अंदाज में कहा और हम चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए चलने लगे। आधे घंटे बाद ही मुझे एक मुनासिब जगह दिखाई दे गई थी, मगर मैं सरदार के साथ आगे बढ़ता गया। उस जगह से 100 मीटर दूर जाकर मैं सरदार के साथ एक झाड़ी में छुप गया। खूब अच्छी तरह अतराफ का जायजा लेकर मैंने सरदार को बताया कि हमें पीछे मुड़ना है। उसने सरगोशी की, पहले वहीं रुक जाते। मैंने कहा, हो सकता है कोई हमारी निगरानी कर रहा हो, यहाँ से क्रॉल करके जाएंगे। बोला, ठीक है। सरदार ने मेरी तायद की और हम दोनों ऊंची घास और झाड़ियों में रेंगते हुए पीछे हटने लगे। थोड़ी देर बाद हम मतलूबा जगह पर पहुंच गए थे। घनी झाड़ियों के पीछे घनी शाखों वाला वो दरख्त एक स्नाइपर के लिए बहुत मुनासिब मचान बन सकता था। गो ऐसी आइडियल जगह दूसरों की निगाह में भी बहुत जल्द आ जाती है, मगर वहाँ दरख्त इतनी कसरत से थे कि उस दरख्त का नुमाया होना आसान नहीं था। एक मजबूत शाख पर बैठकर मैंने सरदार को कहा, मैं निगरानी कर रहा हूँ, तुम मचान बनाओ। उसने असबात में सर हिलाते हुए अपना पैक उतार कर साइड पर रखा, राइफल दूसरी शाख से लटकाई और मचान बनाने लगा, जबकि मैं चौकन्ना होकर अतराफ का जायजा लेने लगा। मचान की तकमील के साथ हम दोनों उसमें लेट गए। सरदार ने पूछा, अब क्या 3 दिन यहीं गुजारेंगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, बस आज का दिन। इस दौरान अगर कोई इस रास्ते से गुजर गया तो अंजाम को पहुंचेगा, दूसरी सूरत में कल जंगल में घूमकर शिकार ढूंढेंगे। उसी वक्त मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ। मैं सरदार को मोबाइल के बारे में तफसील से बता चुका था, इसलिए उसने टोन की आवाज सुनकर कोई सवाल पूछने से गुरेज किया। मैंने कैमरे की आंख से बचकर मैसेज पढ़ा। जेनिफर ने अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला भेजा था। 6 हिंसे हवाले मालूम होने के बाद हम किसी भी आदमी की जगह के बारे में जान सकते हैं कि वो नक्शे के मुताबिक किस जगह पर बैठा हुआ है। आर्मी से मुताल्लिक क़ारीन इस बारे में मुकम्मल आगाह होंगे। दूसरों को समझाने के लिए ये बात काफी है, वरना तफसील बताने की सूरत में तो शायद असल कहानी दरमियान में रह जाए और हम नक्शा बीनी सीखने में लग जाएं। मैंने जीपीएस पर अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला लिखकर उसे भेजा और फिर नक्शा निकालकर जेनिफर की जगह देखने लगा। वो हमसे करीबन 700 मीटर दाएं तरफ मौजूद थी। अचानक सरदार ने सरगोशी भरे लहजे में कहा, ज़ीशान, एक पार्टी इसी तरफ आ रही है। मैंने उसकी बताई हुई समत में निगाह दौड़ाई। दरख्तों की आड़ लेकर 2 आदमी हमारी जानिब बढ़ते आ रहे थे। क्या ख्याल है? सरदार ने मुझे दावत दी। बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैंने कहा, फासला मालूम करो। मैं टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर को उतार कर शिस्त बांधने लगा। लेजर रेंज फाइंडर से फासला मालूम करके सरदार ने जवाब दिया, 400 मीटर। एलिवेशन नॉब घुमाकर मैंने 400 की रेंज लगाई और उन दोनों के थोड़ा आगे पहुंचने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह ऐसी थी कि उन्हें झाड़ियों या दरख्तों की आड़ मुयस्सर नहीं आ सकती थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए जूं ही खाली जगह पर आए, मैंने पीछे वाले को निशाना लेकर गोली दाग दी।
आंखों से दूरबीन लगाए बगैर सरदार ने फौरन ऐलान किया, हिट। यकीनन पीछे वाले के मुंह से खुद को कोसने का कोई फिक्रा अदा हुआ था। आगे वाला रुक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और जब तक आगे वाले की समझ में कुछ आता मैंने राइफल दोबारा कॉक करके फायर कर दी। दोनों की छातियों पर सुर्ख निशान सब्त हो चुका था। अहकामात के मुताबिक उन्होंने अपने पैक से सफेद रंग की कमीजें निकाल कर पहन ली। अब उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। सरदार ने कहा, अगली दफा मेरी बारी है, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। उस वक्त मेरी समात में हल्के हल्के धमाकों की आवाज गूंजी। यकीनन कोई और जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई थी। सुपहर के करीब हमें बाएं जानिब से एक जोड़ी गुजरती दिखाई दी। मैंने सरदार को मुतवज्जे किया। उसने जल्दी से लेटकर शिस्त बांधी और मैं उनका फासला नापने लगा, मगर उसके फायर करने से पहले फायर की आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो दोनों किसी और की गोली का निशाना बन गए थे। सरदार ने मुंह बनाया, धत। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत मोहतरम। उसके बाद शाम के करीब एक और जोड़ी दिखाई दी। दोनों स्नाइपर कहीं मचान बनाने के फिक्र में थे। इस बार सरदार ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो पहले ही किसी और का निशाना बन गए। सरदार जिच होकर बोला, क्या मुसीबत है यार। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी खत्म। वो बोला, ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। सरदार ने अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी, मगर उसके बाद कोई ना आया और अंधेरा छा गया। मैंने कहा, एक आदमी को जागना पड़ेगा। सरदार इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम सो जाओ, और मैं राइफल को छाती से लगाकर लेट गया। 1 बजे के करीब सरदार ने मुझे हिलाया। मैंने कहा, ठीक है खान साहब, तुम सो जाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर बाद मैं सरदार की भारी सांसों की आवाज सुन रहा था। घंटा 1.5 घंटा बाद मैं फितरी तकाजा पूरा करने के लिए नीचे उतरा। मचान से थोड़ी दूर होते ही मुझे 5-6 गज दूर हल्की हल्की रोशनी की झलक पड़ी। कोई आग जलाकर कुछ पकाने की तगोदौ में था। मैं नीचे उतरने के मकसद को मौखर करते हुए जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ा। अपने पैक से नाइट विजन गॉगल निकालकर आंखों पर लगाई और राइफल उठाकर नीचे उतर गया। सरदार को उठाने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। अंधेरे के बावजूद मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। आखिरी 100 मीटर का फासला मैंने क्रॉलिंग करते हुए तय किया था। 20-25 गज दूर रुककर मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो शायद कहवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फारसी लबो लहजे से मैंने फौरन पहचान लिया कि वो ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। इतने फासले से मुझे शिस्त लेने की भी जरूरत नहीं थी। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़े, मगर उनकी किसी हिफाजती तदबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गोली की चोट खाते ही उनमें से एक मजाहिया अंदाज में बोला, गुड यार, अब हो कौन, सामने ही आ जाओ। मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वहां से रुखसत हो गया। मैं उनके साथ बातचीत करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहां करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेजी में मुखातिब हुआ, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। उसी आदमी ने दोबारा आवाज दी, ठीक है ना, बताओ। वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला और उसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो उसे मालूम था कि उसका साथी जाग रहा है और दूसरा ये कोई असली जंग नहीं थी, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब मैं एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टॉर्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मकाम तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। झील उस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेटकर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए बैठ गया। वाकई सर्दी काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद हमने गिली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई खास कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है। सरदार ने कहा, बस मुझे 10 मिनट दरकार हैं तैयारी के लिए, और मैंने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील की जानिब रवाना थे। ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, इस वजह से हम दोनों की जबान पर भी ताले लगे हुए थे। हम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करनी चाहिए। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज उसके कानों तक भी पहुंच गई। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, उसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था, मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर होंगे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीनन उन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के नजदीक पहुंच गया और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम बमुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी।
میں نے GPS پر دیکھ کر اپنی جگہ کا 6 ہندسہ حوالہ دے دیا۔ جھٹ اس کا اگلا پیغام ملا، ہم بھی اسی جانب آ رہے ہیں، پہنچ کر اپنی جگہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اوکے لکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں بھی سردار نگرانی کر رہا تھا اور پھر مجھے اونگ آ رہی تھی کہ موبائل فون پر پیغام کی ہلکی سی گھنٹی بجی، شاید وہ اپنی جگہ کے بارے میں بتا رہی ہو۔ ایک بار تو میرے جی میں پیغام کو نظر انداز کرنے کا خیال آیا، کیونکہ میں اٹھ کر بھی وہ پیغام پڑھ سکتا تھا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پیغام کھول کر پڑھ لیا۔ پیغام پڑھتے ہی میری غنودگی غائب ہو گئی تھی۔ جینیفر نے لکھا تھا کہ اس نے شری کانت اور راجپال کو ہماری طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے فوراً لکھا تو نشانہ کیوں نہیں بنایا۔ اس کا شوخی بھرا پیغام موصول ہوا۔ میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ انہیں نشانہ بنا سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ جب تک میں کپڑے پہن رہی تھی وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے تھے۔ یوں بھی میں اپنا ہتھیار اپنے ساتھی کے پاس چھوڑ آئی تھی اور وہ مجھ سے 50 سے 60 میٹر دور تھا۔ میں نے پوچھا کس جانب سے آ رہے ہیں؟ اس نے لکھا شمال۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شکریہ، اور سردار کو مخاطب ہوا، خان صاحب ذرا ہوشیار رہنا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا شاید ہمارے پڑوسی اسی جانب آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، جبکہ میں دائیں جانب متوجہ رہا کہ وہی سمت شمال میں تھی۔ وہ مجھے جلد ہی دکھائی دے گئے تھے۔ اگر جینیفر اطلاع نہ دیتی تو شاید وہ چھپ کر ہماری پوزیشن تک پہنچ جاتے، مگر سوال یہ تھا کہ انہیں ہماری جگہ کے بارے میں معلوم تھا یا وہ یوں ہی احتیاط سے حرکت کرتے آ رہے تھے۔ ہمارے چھپنے کے بارے میں صرف جینیفر جانتی تھی، اور جینیفر سے یہ بعید تھا کہ وہ ایسا کچھ کرتی، بلکہ اس نے تو مجھے ان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ میں نے کہا سردار وہ دیکھو۔ میں نے سردار کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ وہ دونوں قریباً 300 میٹر دور تھے۔ سردار نے شست باندھتے ہوئے کہا اب میری باری، جبکہ میں ان کا درست فاصلہ اور ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا کی رفتار ناپ کر سردار کو مدد دینے لگا۔ سنائپرز کا جوڑیوں کی شکل میں حرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک آدمی فائر کرتا ہے جبکہ دوسرا ہوا کی رفتار، درست فاصلہ وغیرہ ناپتا ہے۔ 420 میٹر۔ میں نے اسے فاصلے سے آگاہ کر کے ونڈ میٹر دیکھنے لگا۔ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ میں نے اسے ہوا کی رفتار بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ شست باندھنے لگا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جھک کر حرکت کرنے والا الٹ کر پیچھے جا گرا۔ فائر کی آواز اور ہدف کے گرنے کے انداز کو دیکھتے ہی میرا دل کسی انجانے خطرے کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ وہ دوبارہ شست باندھ رہا تھا کہ میں نے اس سے رائفل جھپٹ لی۔ رائفل ادھر دو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا؟ اسے جواب دیے بغیر میں نے میگزین کیچ دبا کر میگزین کو رائفل سے علیحدہ کیا اور میرے بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا سردار یہ ایمونیشن تو اصلی ہے۔ کیا؟ سردار کا رنگ اڑ گیا۔ مگر میں نے تو پینٹ ایمونیشن ڈالا تھا۔ میں نے کہا یہ رائفل بھی اصلی ہے، تم کل سے لیے پھر رہے ہو، کیا اتنا اندازہ نہیں ہو سکا تمہیں؟ ناگواری سے رائفل نیچے رکھتے ہوئے میں نے دوربین آنکھوں سے لگائی۔ اس کا ساتھی گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شاید اس کے زخم سے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ہمارے پاس موجود واکی ٹاکی پر ایک پیغام دہرایا گیا۔ مشق اختتام پذیر ہوئی، کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ میں دوہرا رہا ہوں، کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ ایک سنائپر شدید زخمی ہو گیا ہے، تمام واپس کیمپ میں آ جائیں۔ یہ پیغام بار بار دہرایا جانے لگا۔ اچانک موبائل پر جینیفر کی کال آنے لگی۔ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں نے کال ریسیو کر لی۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ زی کیا ہوا؟ میں گڑبڑا گیا تھا، پتہ نہیں۔ وہ بولی زی شاید تمہاری گولی سے انڈین سنائپر زخمی ہو گیا ہے، یوں کرو واپس کیمپ لوٹ جاؤ، زخمی سنائپر کے قریب نہ جانا، تمہیں دیکھ کر وہ جھگڑا شروع نہ کر دیں اور کسی کو بھی اصل بات کی ہوا نہ لگنے دینا۔ میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں ہکا بکا بیٹھے سردار کو نیچے اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ نیچے اترتے ہی میں نے رائفل سے زندہ گولیاں نکال کر نیچے پھینکی اور میگزین میں پینٹ ایمونیشن بھر دیا۔ سردار کے حوالے اس کی رائفل کر کے ہم کیمپ کی جانب بڑھ گئے۔ سردار کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی خود پر قابو پاؤ۔ وہ بولا مجھے اچھی طرح یاد ہے ذیشان بھائی کہ میں نے میگزین میں پینٹ ایمونیشن لوڈ کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس ڈمی رائفل تھی۔ نہ جانے کب رائفل اور ایمونیشن بدلی ہوا۔ میں نے کہا اچھا فی الحال خاموش رہو اور اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چپ کروا کر میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مجھے سردار کی بے گناہی پر کوئی شبہ نہیں تھا، مگر صرف میرے کہنے سے کوئی اسے بے گناہ نہ مانتا۔ سب سے بڑھ کر ایک انڈین سنائپر اس کی گولی سے گھائل ہوا تھا۔ ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ یقیناً وہ زخمی کو اٹھانے جا رہا تھا۔ پھر ایک چکر فضا میں کاٹ کر ہیلی کاپٹر نیچے بیٹھنے لگا۔ ہمارے کیمپ تک پہنچنے سے پہلے ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔